योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्भरतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम नमः। अंदरिकी शुभाभिवंदनमुलु। I am very pleased to be here at the gathering on occasion of this World Meditation Day. People, they show interest to practice yoga. It is also for limiting to the body only. But meditation is beyond that. Everybody shows interest practicing yoga and a little bit to pranayama. But coming to meditation, very few will be remaining. So, yoga means, in my view, yoga itself is a meditation. Generally, we think it is a part of yoga. Even though there are so many branches or schools or types of yoga, among them the Patanjali Yoga, which is named as a Raj Yoga or Ashtanga Yoga. It is the authentic path. But if you read the sutras, you can't understand. To guide that path, we need a guru. So, let us discuss what is Ashtanga Yoga. What is among the Ashtanga Yoga, what is the last step? Samadhi sthiti. That is the self-consciousness state or God consciousness state or universal consciousness state. Experiencing with the living body, not after leaving the body. శరీరం పోయిన తర్వాత కాదు, శరీరం ఉన్నప్పుడే ఆ యూనివర్సల్ కాన్షియస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ సమాధి స్టేట్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్? కమ్ డౌన్ టు ద బిలో స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద ధ్యాన? సో ధ్యాన ఈస్ ద ఓన్లీ వే to experience the samadhi state. What is the definition of dhyana given by Patanjali Maharshi? Tatra pratyaya ekathanata dhyana. అర్థం కాదు వాళ్ళకి. తత్ర ప్రత్యయ మీన్స్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది మైండ్. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. Ekatanata, what is in your mind, you should completely, Ekatanata means identify. So, Tatra means, what is Tatra? You have to come down, below step. ఏంటి దానికన్నా ముందు? ధారణ. దేశబంధ చిత్తస్య ధారణ. Focusing. Chittasya means mind. Bandha means tie up, katedam. Desa, bandha, chittasya. You should bind your mind on particular place. Here, so many people are confusing. That place may be outside. Never, it is not outside. My Guruji used to say, already keeping objects outside external and practicing pratyahara, nothing but focusing our gazing on the external object. That is pratyahara, it is over. Here, place means within the body. Desa bandha chittasya dharana. Dharana. Desa means within the body.
Within the body means where? చేతుల మీద కాళ్ళ మీద ఇది మీద. We know as we are the students of yoga, you all are familiar that we have some nadi centers or energy centers. Where they are? Where they are? Within the spinal column. Within the spinal column. So you should bind your mind on any one of these nadi centers. Nadi centers. So this is the one of the nadi center. So, this is one of the nadi centers. This is one of the nadi centers. You know the locations. So on any one of these nadi center, you must bind and keep on your awareness completely. Full attention should be on that particular nadi center. Generally, it is used to say dharana. Actually, it is not also dharana. Traditionally, మనసుని శరీరంలో ఒక స్థానం యందు తదేకంగా నిలపడం అనేది ధ్యానం అంటారు. ధ్యానం మీన్స్ తత్ర ప్రత్యయ. ప్రత్యయ అంటే ఏంటి? కీపింగ్ ద మైండ్ ఆన్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద నాడీ సెంటర్స్. కంప్లీట్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇఫ్ యూ ప్రొలాంగ్ దట్, కీప్ ఆన్ యువర్ అవేర్నెస్ వితౌట్ ఇంటరప్షన్, దట్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎ ధ్యానం. ఇది జనరల్గా ఉంటుంది. కానీ coming to the practical, the experience is different. On particular object, we are trying to keep on our awareness on the particular object. That is called pratyahara. After you mastered over the pratyahara, then you experience the dharana. After getting mastery over the dharana, then you will have meditation experience. The links for pratyahara. So pratyahara needs what? మనసును ఫోకస్ చేయాలంటే it needs some regulation of the mind and senses. తస్మిన్ శ్వాస ప్రశ్వాసయోర్గతి విచ్ఛేద ప్రాణాయామః. శ్వాస ఇన్హలేషన్, ప్రశ్వాస ఎక్సలేషన్, గతి going and coming out, the process of taking and leaving out the breath. Vicheda, stop. This is the advanced state of pranayama. What Patanjali Bhagavan prescribed in this Ashtanga. Pranayama is what we are doing, simply inhaling, exhaling. This is not pranayama. You see the definition of pranayama mentioned by Patanjali Bhagavan. Swasa prasvasa gati vicheda. Highest state of pranayama. It needs the maximum holding breath, all these things involved. That explains. Idi manas deni valla so pranayama itself dharanasu yogitvancha. Pranayama helps to stable the mind, and the mind gets ability to concentrate on the separate object. So without pranayama, there is no pratyahara. Without pratyahara, no dharana. Without dharana, okay, by pranayama, you obtain a stable mind. Obtain the systems. You have to go through the asanas practice. So by regular practice of asanas, you will get stable body. You get eligibility, sitting properly, erected position without any physical movements, at least 1 hour or 30 minutes or 40 minutes. And you will get rid of all the health problems, especially spine, neck, arthritis. You will overcome all these. All these are byproduct. So only to get the stable body, we have to practice asana. To get the stable mind, we have to practice pranayama. To focus the mind, pratyahara. So all these link. So many people is అంటారు. Just we observe. వాళ్ళని మనసు లోపల ఎట్లా తెలుస్తుంటుంది. కొంచెం గైడ్ చేసి వాళ్ళకి సాధన చేసిన వాళ్ళైతే. Meditation is not very easy, but it is very easy. అది
So for all these, Yama Niyamas are the foundation. Without following Yama Niyamas, if you are practicing rigorously, advanced asanas, like a rubber body, if you make your body like a rubber, no use, keeping aside Yama Niyamas, and starting yoga with asana or pranayama, no use. Sir, is it possible to practice Yama Niyamas? Yes, at least up to our capacity. What are the Yama Niyamas? Ahimsa first, for example. ఇతరులు పట్టుకొని ఉండలేరా, ఇతరులు పెట్టుకొని ఉండలేరా, ఇతరుని బాధ పెట్టుకొని ఉండలేరా? దట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. బస్ కష్టం అండి. నేను ఎవరిని కనీసం దూషించుకోకుండా కొట్టిన అలవాటేదండి. కమాండ్ మరి కంట్రోల్. వితౌట్ దిస్ కంట్రోల్ హౌ యూ అచీవ్ అల్టిమేట్ సత్యము. సత్యం అంటే మరి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తెలుసు కదా, బ్రహ్మ ఇవన్నీ టేక్స్ లాక్ ఉంటాయి. అట్లా శౌచము, శుభ్రంగా ఉండడం, సంతోషము, కంటెంట్మెంట్, తపస్సు, మనకు తెలిసినటువంటి ఏదో జపాలి, స్వాధ్యాయం, స్టడీ ద స్క్రిప్చర్స్, ఈశ్వర విధానం, డివోషన్ టు గాడ్, ఇవన్నీ సాధ్యమే కదా. చాలా కష్టం అండి. ముఖ్యంగా అహింస సత్యం మాత్రం అది నా వల్ల కాదండి. అసలు అదే మెయిన్. తెలుసా మీకు? అహింస సత్యం మెయిన్. అదే అమాంగ్ దీస్ యమ నియమాస్ అది. కాబట్టి సో అసలు వై యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్? ఎందుకు చేయాలి ధ్యానం? నాకు అన్నీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ కంఫర్ట్స్, ఎంజాయ్మెంట్స్, భోగభాగ్యాలు ఉన్నాయండి నాకు. వీటికి వేస్తే 10 మంది పరివారం వస్తారు. కాలు కింద పెట్టుకోకుండా, నేను కాలు కింద పెడితే వాళ్ళు పాదాలు పెట్టుకోవడం ఉండాలి. లైఫ్ ఈజ్ సఫరింగ్. జీవితమే దుఃఖం, జీవితమే దుఃఖమే అన్నాడు ఆయన. ఎవరు? బుద్ధ భగవానుడు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఏది కాస్త కొద్ది కాలం పాటు ఎన్నో ఎంజాయ్ చేసామని చెప్పి జీవితాంతం జరుగుద్దా? జరగదు. కాబట్టి తర్వాత బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎంటైర్ లైఫ్. ఒక మానవ జీవిగా మనం జీవితాంతం ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం? పీస్ఫుల్ మైండ్ కదా. ఇంకా హ్యాపీ హెల్త్, దట్ ఈస్ మెయిన్. హెల్త్, హ్యాపీ, పీస్. ఓకేనా? వితౌట్ దీస్, even though you are having lot of other comforts and enjoyments, there is no peace. ఒక థ్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాడికి పంచభక్ష పరమాణాలు ముందు పెడితే కెన్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్? సో హెల్త్ ఎంజాయ్ ఇట్. వటానుకోటి ఉండొచ్చు, నీ ఆరోగ్యం లేకపోతే నువ్వు అనుభవిస్తావు, అనిపించలేం కదా. మరి అని వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. వై వీఆర్ గెటింగ్ దీస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, సైకలాజికల్ ఆర్ ఫిజియలాజికల్? ఆల్రెడీ told you. క్లేశ మూల కర్మాశయో దృష్టాదృష్ట జన్మ వేదనీయ. క్లేశం, ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఈజ్ కర్మాశయం, యువర్ ఓన్ కర్మాస్. The root cause of disease is our own karmas. మన బ్యాంకులో డబ్బులు ఉంటాయి కదా, ఉంటే వాడుకుంటూ ఉంటాం కదా. అట్లానే ఈ కర్మ బ్యాంక్ ఉంటుంది. కీన్లీ సమ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద బైబుల్, రిబర్త్ ఈస్ దేర్. అగ్రీ ఆర్ మే నాట్ అగ్రీ ఉన్నది. ఆ బేస్ చేసుకుని ఈ జన్మ వచ్చింది. ఆ కర్మను బట్టి after taking birth, at what stage you have to experience this result of karma. కొంతమందికి పుట్టంగానే వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. ఎవరికి? పసిపిల్లలకి. 1 monthకి ఆపరేషన్, 6 monthsకి ఆపరేషన్. హెల్దీ లైఫ్, అనే హెల్దీ బాడీ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్? క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏం చేస్తున్నాం?
విటమిన్స్ ప్రకారంగా పేపర్ పెట్టుకొని భోజనం చేస్తే వాళ్ళ రోగాలు రాకుండా ఉన్నాయా? ఆలోచించండి జాగ్రత్తగా. టైం టు టైం ఆహారం తీసుకుంటే రోగాలు రాకుండా ఉన్నాయా? ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేయట్లా. పీస్ఫుల్గా ఉండాలన్నా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా ఏదో ఫాలో అవుతాం తప్ప అసలు పీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వై యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్? ఫర్గెటింగ్ ద గాడ్. Forgetting the God and running towards the external world. బాహ్య ప్రపంచం వైపు. ఎవరో అక్కడ ఏదో వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు కలిస్తే రోగాలు పోతాయి అంటారు సేఫ్టీకే తప్ప ట్రెమెండస్ పవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్. గాడ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ అస్. ఆల్ ద స్క్రిప్చర్స్ సేస్, గీతా సేస్, ఆల్ ద ఋషీస్, yogis, Maharshis, Swamijis, the enlightened persons used to say, enlightenment comes within us, not from outside. Not from outside. So, to get peace of mind, to get healthy atmosphere, we are searching outside. As long as your senses and mind is mingled with the external world, you never experience the peace. Frequently, my guru used to say, and I also use the same, think of the experience of deep sleep. Deep sleep. Is there anything to express in deep sleep? Think yourself. Is there anything to express in deep sleep? After coming out of deep sleep also, is there any, can you express how you are? If I question you, hey boy, how you are in your deep sleep? Can you say anything? But you have some experience. What is that? Relax. Huh? Peace. Hi, relax. మరి అది ఆ గాఢతలో ఉన్న హాయి ఆనందం, కెన్ యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్? బై ఈటింగ్, బై టాకింగ్, బై మిక్సింగ్ విత్ ద పీపుల్? డూ యూ హ్యావ్ ఇట్? వస్తుందా? మరి అక్కడ ఏముంది అక్కడ? సో వెదర్ ద మైండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ డీప్స్లో మైండ్ అని పని చేసిందా? ఏమైనా చూసారా? కళ్ళతో, చెవులతో విన్నారా? ముక్కుతో వాసన చూసారా? స్పర్శించారా? నథింగ్ ఈజ్ దేర్. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, సార్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ప్లీజ్. బట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ కమ్స్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? మీ అనుభవం అనేది బయట నుంచి వచ్చిందా? From within you. When you have such experience, the mind, చిత్తవృత్తి నిరోధ, మనసు ఆగిపోయింది. ఎక్కడ వెళ్ళిందా మనసు? ఇతరులకు ఇచ్చారా మనసుని? లేదు, ఆగిపోయింది ఇక్కడ మనసు. when the mind, the chitta and vrittis are restrained, immediately you are experiencing the happy state, bliss state, freshness, ఎనర్జీ. చూడండి, మనం అలసిపోయి ఒక 10 నిమిషాలు కొంచెం గాడిదలు పోతే శక్తివంతంగా ఉంటుంది కదా. ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎనర్జీ? ఇన్ దట్ స్టేట్ యువర్ బాడీ రిసీవ్స్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ. స్పెషల్ ఆర్గానిక్ ప్లాంట్, ఆ హాయి ఆనందం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వితౌట్ నాలెడ్జ్, వితౌట్ అవర్ డైలీ. In the awakening state, మేల్కొన్నప్పుడు you must experience the same experience of the deep sleep. But here, in the deep sleep, you are not aware of that. But here, in meditation, you are aware. No function of mind, no sense activity. But you are aware. You are aware. That cannot be expressed in the words. You have to experience on your own. గాఢతలో శరీరం ఉందా? అవేర్నెస్ ఉందా? మనసు అవేర్నెస్ ఉందా? ఇంద్రియాల అవేర్నెస్ ఉందా? గాఢత లేదు. కానీ లేకుండా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా. సో యూ విల్ get the knowledge that I am not this body, I am not this mind, I am not these senses. All these are my instruments. ఇవన్నీ కూడా నా
equipment, instruments, all these. If you have this type of knowledge, at least theoretically, if you have this much knowledge theoretically, then by practice, by God's grace, in a short period, you will have experiences. ముందు ఫస్ట్ భగవానుడు, తర్వాత ఏంటి, వన్స్ యూ రియలైజ్ దట్ వీఆర్ నాట్ ద బాడీ అండ్ మైండ్ సెన్సెస్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ వెరీ యూ ఆర్ విల్ విట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ లైఫ్ యాక్టివిటీస్. వస్తుంటారు, మాట్లాడుతుంటారు, పోతుంటారు, ఏం జరిగినా దుఃఖాలు వస్తుంటాయి, సాక్షిగా చూస్తుంటారు. సుఖాలు వస్తుంటాయి, అది కూడా సాక్షిగా చూస్తుంటారు. తిడుతుంటారు, తిట్టుకొని, కొడుతుంటారు, కొట్టుకొని, శరీరం చెప్తారు, దే నెవర్ రెస్పాండ్. సాక్షిగా చూస్తుంటారు. భగవాన్ చెప్తాడు, భగవాన్ సరే ఎట్లా చెప్తాను ఇది. కాబట్టి త్రూ మెడిటేషన్, రియల్లీ ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ ద వరల్డ్ through meditation only. Otherwise, if a small pain comes to you, you will suffer and చిన్న సమస్య వస్తేనే, whether it is a health problem, whether it is a family problem, whether it is a children problem, whether it is a society problem, వస్తే చిన్నది వస్తేనే తబ్బీబ్ అయిపోయి టెన్షన్, హార్ట్ బీట్ మొత్తం పెరిగిపోయి, స్ట్రెస్ పెరిగి, అసలు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇంకా మీరు పెంచుకుంటున్నారు, స్ట్రెస్ అవుతుంది. That stress leads to have other problems. పెంచుకోండి. మరి ఇంకా రెమెడీ ఎక్కడ ఉందని కదా, ఇవన్నీ యూ విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యాజ్ ఎ విట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ యూ రెగ్యులర్లీ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్. అంతకంటే ఏం కావాలి, కత్తర్లు కానీ దేవాలు ఏమి ఉండవు. దట్ మీన్స్ దే నెవర్ రిజెక్ట్, వాటిని వ్యతిరేకించడం ఉండదు. దట్ లెవెల్ వీళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, మొత్తం పూజలు పునస్కారాలు వ్రతాలు ఉపవాసాలు వచ్చిన వాళ్ళే. ప్రాక్టీస్ని బట్టి దే రైజ్డ్ హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఆ హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ చేరినప్పుడు అప్పుడు ఓహో, ఎక్కడైతే అక్కడ భయమైంది, నేను వెంకటేశ్వరాన్ని దర్శిస్తున్నాను, తిరుపతిని పరిచయంగా ఇక్కడ ఆయన దర్శనం జరుగుతాం. ఎక్కడైతే కాశీ వెళ్ళి నేను కాశీనాథుని దర్శిస్తున్నానో, అంతకుముందు ఫిజికల్గా వెళ్ళి త్రూ మెడిటేషన్ యూ విల్ రియలైజ్ లార్డ్ శివ వితిన్ యూ. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ జనరల్లీ? ఓన్లీ he is limited to the temples, only he is limited to the certain area or places. సర్వవ్యాపకుడు. సర్వవ్యాపకుడు. సర్వవ్యాపకుడు ఇస్ వాట్? ఆమ్ని ప్రెసెంట్. ఆయన లేని స్థానం లేడు నాయన అంటే వెళ్ళలేదు. ఎందువల్ల? ఇది వేరే సర్వవ్యాపకుడు. తర్వాత సర్వాంతర్యామి. అంతర్ వ్యాపకుడు అంటే బయట ఉంటాడు కదా, అంతరంటే మన లోపల ఉన్నాడు. సర్వజ్ఞుడు, ఆమ్నిసెంట్. ఆయన తెలియదు ఉంటుందా, హీ నోస్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్. తర్వాత సర్వశక్తిమంతుడు. అందువల్ల కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? సాధ్యమా మామూలుకి? మామూలు సాధ్యమా? కదండి అది. కథంటే మన జీవితం కూడా కథలే. మన జీవితము నెక్స్ట్ వాడు కథలాగా ఉంటాయి. మన జీవితం ఏమన్నా వాస్తవాలు ఎన్ని కూడా అంతే. కథంటే అన్ని కథలే. నువ్వు కృష్ణుడిని, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ లార్డ్ కృష్ణ ఈజ్ గాడ్, భగవంతుడు అనే భావన ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆయన సాధ్యం కాదు, ఉండదు. అందుకని ఇక లీలను చూపించాడు, చిటికిన వేలు మాట గౌతమికి. అది అట్లా ఉంటుంది. సర్వశక్తివంతుడు. ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు మరి ఇంక మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? మనం సర్వవ్యాపుడు, ఇక్కడే ఉంటున్నాము, మాకు అంతటా ఉన్నాడు. అంతర్యామి, సర్వజ్ఞుడు. హీ నోస్ యువర్ థాట్స్, హీ నోస్ వాట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్, హీ నోస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. మన ఆలోచనలు
మనం వాక్కు మాట్లాడే మనం చేసే క్రియలు హీఈస్ ద విట్నెస్ ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు, సర్వదీ సాక్షి. ఆయన తప్పించుకొని ఇక్కడ మనుషులు ఎవరు లేరు అనుకుంటాం. వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, లోపల అంతర్యామి అన్నప్పుడు ఆయన కడుగొప్పుతాము మనం. ఏ పనులు చేసినా, బ్యాడ్ థింగ్స్ చేసినా, గుడ్ థింగ్స్ చేసినా. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఈజ్ మెడిటేషన్. ఓన్లీ త్రూ మెడిటేషన్ ఓన్లీ అవర్ సోల్ కనెక్ట్స్ విత్ ఇన్నర్ సోల్. జీవాత్మ, గాడ్ ఈస్ కాల్డ్ పరమాత్మ, విత్ ఇన్ అస్. ఈ లోపల ఉన్న మామూలుగా స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి కదా, కరెంట్ పోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లైన్స్ వైర్లు వెళ్తుంటాయి కదా, ఎవరి ఇంటికి ముందు వాళ్ళది ఏమవుతుంది, సర్వీస్ వైర్లు మంత్స్ ఇయర్స్ టుగెదర్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మెడిటేటర్స్ they will suffer only few days. They have such a capacity. But suffering త్వరగా కోలుకుంటారు. కాబట్టి మెడిటేషన్ అనేది మన జీవనాన్ని సక్రమంగా, ఆనందంగా అన్నీ అనుభవిస్తూ, బట్ గాడ్స్ ప్రొవైడింగ్ అస్, భగవంతుడు మనకు కల్పించినటిని అనుభవిస్తూ, వితౌట్ ఫర్గెటింగ్ గాడ్. ఇదంతా నాకు కలిగింది అన్నామంటే దానికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎవరు, భగవానుడు. ఇదంతా నా వల్లనే అన్నామంటే నా వల్లనే అని చెప్పి అనుకో, అది ఎంతకాలం ఉంటుందో. అందువల్ల చక్కగా మెడిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ ఫిజియలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. సమ్ సైంటిఫిక్ ఫైండింగ్స్ ఆర్ దేర్ మెడిటేషన్లో. అన్నది కొన్ని అదే కదా అందరూ చెప్పుకున్నాం కదా, రిమూవ్స్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్, మెడిటేషన్ ఈస్ ద ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్ టు గెట్ రైడ్ ఆఫ్ ద psychosomatic disorders which are related to the stress. Improves concentration and memory. Why? Because meditation needs focusing mind. Automatically concentration, memory improves. Develops positive thinking. Due to negative thinking only we are getting problems. We are problem to ourselves, we are problem to the family, we are problem to the society also, due to the negative thinking. So meditation develops positive thinking. Enhances resistance power to the body. Is common. Immune system బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎంత బాగుంటే ఈ దగ్గులు మాటిమాటికి దగ్గులో సీజన్లు మారుతుంటాయి, రోగాలు కూడా మారుతూ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. ఇవి ఉండవు. సీజన్స్ మారినా కూడా ఎన్హాన్స్, ఓకే, ఎక్స్పాండ్స్ అవేర్నెస్. ఇది కూడా చాలా మంచి. మెడిటేషన్ గివ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. మీ యొక్క కాన్షియస్నెస్ విస్తృతం. అంతకుముందు లిమిట్, నేను, నా వాళ్ళు, మై రిలేటివ్స్, మై ఫ్యామిలీ, లేకపోతే యు ఆర్ లిమిటింగ్ టు సర్టన్ గ్రూప్. హియర్ ఎక్స్పాండ్స్ అంటే విశ్వం. అర్థమవుతుందా? విశ్వం అంతా కూడా నా వాళ్ళు. యూనివర్సల్ లవ్, యూనివర్సల్ ఫ్రెగ్నెంటీ, ఎక్స్పాండ్స్. అది ఏంటనుకోండి, యూనివర్సల్లో ఉంటే డు హ్యావ్ ఎనీ ఎనిమీస్. ఎప్పుడైతే అందరిలో ఉంది భగవానుడు అంతా, నేను ఏదైతే లోపల పొందానో అదే అందరిలో ఉంది, కాకపోతే నాకు అనుభవం అయింది దైవానుగ్రహంతో, వాడికి అనుభవం కాలేదు అని తెలుసుకున్నాను అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇంక ద్వేషం ఉంటుందా వాళ్ళ మీద, జలస్సీ ఉంటుందా, ఎనిమీస్ ఉంటారా? అది లేకపోవడం వల్ల కాబట్టి ఎక్స్పాండ్స్ అవేర్నెస్. డెవలప్స్ ఇంట్యూషన్. డెవలప్స్ ఇంట్యూషన్ అంటే కొన్ని భగవాన్ ఇది వచ్చింది, ఈ సమస్య, లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లము, లేకపోతే ఈ పని చేయాలి, ఏం చేయమంటారు, జస్ట్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే లోపల స్పార్క్ లాగా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, వెంటనే చేస్తాం. తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ విల్ చేంజ్. లైఫ్ స్టైల్ విల్ చేంజ్.
బై మెడిటేషన్. ఏంటంటే ఏం చేంజ్ అవుతుంది? కొంతమంది చేస్తుంటారు, ఈ లైఫ్ చేంజ్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. చాలా డెకరేటివ్గా రకరకాల అట్రాక్టివ్గానే ఉంటుంటారు. వాళ్ళు మరి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి చెప్పుకుంటుంటారు, అంటుంటారు. వాళ్ళు ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అది వాళ్ళకి తెలియదు. లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అంటే యుక్తాహారం, తీసుకునే ఆహారాలు విహారాలు అన్నీ కూడా మార్పులు ఉంటాయి. అంతకుముందు నాన్ వెజిటేరియన్స్ వాసన తగలకుండా మొత్త లోపల దిగదు. ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అంటే వారానికి ఒకసారి తీసుకునేవాళ్ళు నెలకు ఒకసారి, లేదు సంవత్సరం, లేదు మంచిది కదా అంటున్నారు, క్విట్ వదిలేసేస్తారు. గ్రేడేషన్ పెట్టుకుంటారు అన్నమాట. తర్వాత అంతకుముందు రకరకాల అన్నిటికీ ఏదో కొంత శక్తి ఉంటుంది అనుకోండి చేసేటప్పుడు, బట్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియలే కదా. అక్కడికి వెళ్ళి సాక్షాత్ భగవాన్ అంటున్నాం. ఇక్కడికి మాత్రం ఆలోచించుకోండి, ఎవరికి వాళ్ళు నువ్వు ఇక్కడ నమ్మితే నడుచుకుంటూ వస్తాడు వీలుగా. ఇది డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇన్నర్ సెల్ఫ్. నాకు కనపడేది ఎట్ట కనపడతాడు, నువ్వు ఎప్పుడు పెట్టావు దృష్టి, ఎంతసేపు నువ్వు బయట తిరుగుతున్నావు. మెడిటేషన్ ఈజ్ ద ఇన్వర్డ్ జర్నీ లోపలికి. అది చక్కగా ఆనందకరమైన జీవనాన్ని సాగించుకుంటూ ఉండటానికి మెడిటేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే. సరే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్? It was clearly described and explained detailed in Bhagavad Gita. What are the tools for meditation? ఏం కావాలి అవసరం లేదు. మీ ఆరోగ్యకరమైన శరీరమే కావాలి, అంతే. నిశ్చలంగా కూర్చుంటాం కావాలి. ఫస్ట్ ఏంటి మెడిటేషన్? ఫస్ట్ స్టెప్ శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసన ఆత్మన భగవద్గీత సేస్. ముందు ఒక స్థిరమైన ఆసనం చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నా అత్యుచితం నాతి నీచం చేయాలి, దానికి ఏదో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఏం చేయాలి? తర్వాత ప్రత్యేకాగ్రం మన కృత్వ. చక్కగా కొంతమంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు, సెటప్ అపీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది. అక్కడ కూర్చోగా నిలబడతారు. ఇట్ హ్యాపీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. మనం కూడా దొరుకుతుంటారు. అన్ని బాగా తెల్లదోమలు వేస్తారు, స్నానాలు చేస్తారు, చక్కగా బట్టలు వేసుకుంటారు, అన్ని చక్కగా సీట్ మెత్తగా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. మనంగా నవసలంగానే మైండ్ ప్లేస్, మనస్సు ఆ విధంగా మనని ఎవరు ఎలవర్స్ అనుమతించదు. ఎందువల్ల అప్పుడు దాకా నీ మనసును పోషించి, ఇంద్రియాలను పోషించి, విషయాల్ని కావలసిన భోగభాగ్యాలను అనుభవింపు చేసి నువ్వు సడన్గా నన్ను మర్చిపోతానని నేను ఊరుకుంటానా? మనసు ఇంద్రియాలు ఊరుకుంటాయా? ఎవరు సాధన చేస్తుంటే కానీ తెలియదు. ఉపన్యాసాల వల్ల ఏమను, వింటం వల్ల ఏమను, సాధన దిగితే వాట్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నో అట్లా అయితే భగవాన్ చెప్పాడు ఒక పద్ధతి, ఒక సిస్టమేటిక్గా. చక్కగా కూర్చుని ఏకాగ్రత మనసు. తర్వాత సమం కాయం శిరోగ్రీవం ధారయే అచలం స్థిర. ఫస్ట్ స్టెప్ మెడిటేషన్ ఏంటి? ఒక ఆసనం, కంఫర్టబుల్ ఆసనం ఏర్పాటు చేసుకుని సమం కాయం అంటే శరీరం స్ట్రైట్గా ఉండాలి. శిరస్సు, తల, గ్రీవ, మెడ, ధారయే హోల్డ్ చేయాలి. ఎట్లా? అచల, చలనం లేకుండా, వితౌట్ ఫిజికల్ మూమెంట్ యూ మస్ట్ హోల్డ్ ద బాడీ స్ట్రైట్ వే. ధారయే అచలం. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఓకే కూర్చున్నాను, తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆలోచిస్తాం, అది కాదు. సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం దిశాంశ అవలోకనం అనవలోకనం. ఎక్కడ చూడాలి? ఇది ఒక పద్ధతి. డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. సంప్రేక్ష, ప్రేక్ష అంటే చూడటం, సంప్రేక్ష అంటే ఇంకా చక్కగా చూడటం. దేన్ని? నాసికాగ్రం. సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం, ముక్కు కొనని. జనరల్గా ముక్కు కొన అంటే ఏది? కొన అంటే ఏంటి? చివర.
మరి ఇది చివరే కదా, ఇది చివరే కదా, ఈ రెండిట్లు ఏది చివరా మరి? డౌట్. ముక్కుకోనండి ఇది అంటారు, కానీ ఇప్పుడు మంచి రెండు చివర్లు కదా, ఒకదానికి రెండు చివర్లు ఉంటాయి కదా. ఇది మహానుభావుడు ఎవరు పరమహంస శివానంద స్వామీజీ ఆయన ఇస్తుంటారు, ముక్కుకోనంటే ఇది కాదు ఇది అని అంటుంటారు. చాలామంది ముక్కుకోనంటే ఇది. ఇక్కడ ఎందుకు చూడాలి? సంప్రేక్ష, చక్కగా చూడమంటున్నాడు. అంటే కళ్ళు మూసుకోమంటున్నాడా? మూసుకోమంటుడా? ఏం చూడమంటున్నాడు? నాసికాగ్రం. ఎందుకు చూడాలి? దిశాంశ అవలోకనం. మామూలుగా ఇటు చూస్తే అన్ని దృశ్యాలు కనబడుతుంటాయి, ఇక్కడ చూస్తే ఏముంది? అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ ఈస్ ద టిప్ ఆఫ్ ది నోస్, ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సుషుమ్నా నాడి, విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్. మూడు ప్రవాహాలు ఉంటాయి మన శరీరంలో. ఏంటిది? ప్రాణశక్తి, మనోశక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి. మూడు ప్రవాహాలు. ఎవరికి? యోగులకి. యోగులకి ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక ప్రవాహం ఉంటుంది, మనకి మాత్రం రెండే ఉంటాయి. ఏంటిది? మనోశక్తి, ప్రాణశక్తి. ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంటుంది, దాని దగ్గరికి వెళ్ళట్లా, దాని జోలికి వెళ్ళట్లా మనం. అది క్లోజ్ అయ్యి ఉంది సుషుమ్నా మార్గం. త్రూ మెడిటేషన్ ఇట్ ఓపెన్స్, అవేర్నెస్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ. అందువల్ల ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ? మేము నాసికాగ్ర దృష్టి ఇవాళ గేజింగ్ చేస్తే, అంటే మీకు చేస్తే కూడా తెలుస్తుంది, యూ విల్ హ్యావ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద బేస్ ఆఫ్ దిస్ స్పైన్. ఇక్కడ ఏకాగ్రత పరిచారంటే మొదటి రోజు కాదు, రెండో రోజు కాదు, కొంతకాలం చేయండి. యూ విల్ ఫీల్ దస్. చెప్పకూడదు యాక్చువల్లీ విషయాలు, బట్ మీకు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యోగా మీకు తెలియదు కాబట్టి కొంత మూలాధార స్థానంలో చలనం తెలుస్తుంది. అందువలన సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం, దిశాంశ అవలోకనం. తర్వాత ఇంకేం చేయాలి? విగతభి. ఏంటన్న శ్లోకం? దాని ముందు ప్రశాంతాత్మ. ఎట్లా కూర్చోవాలి? ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి. అప్పుడు దాకా బయట కూడా వేరే వాళ్ళ పోట్లాడి వచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చొని ఓం అని అనుకోండి, వాడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ద మైండ్. బ్రహ్మన్ అంటే భగవానుడు, లోపల దైవంతో కలిసి ఉండడం, ఆ నిష్ఠతో ఉండాలి. ఇట్లా చెప్తాడు. ఇదంతా మెడిటేషన్ యొక్క ప్రాసెస్. ఆ కూర్చునే పొజిషను అండ్ కాన్షియస్నెస్. అయితే బిఫోర్ దట్ వెదర్ వీఆర్ ఫిట్ ఆర్ నాట్ ఫర్ మెడిటేషన్, దానికి కొన్ని క్వాలిటీస్ చెప్తాడు. ఇప్పుడు దేనికైనా సరే, ఇప్పుడు టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎంఏ యోగా డిగ్రీ అండ్ అపీరింగ్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ద క్వాలిఫికేషన్, ఆర్ అదర్ డిగ్రీస్, అదర్ కోర్సెస్, intermediate or without having them you can't get admission into courses. In the same way meditation కి కొన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అయితే చేస్తానంటే ఎలిజిబిలిటీస్ వస్తాయి అంటారు కొంతమంది. యు గో వెదర్ యూ హ్యావ్ ఆర్ హ్యావ్ నాట్ దోస్ ఎలిజిబిలిటీస్, బట్ గో ఆన్ రెగ్యులర్ మెడిటేషన్ యూ విల్ హ్యావ్ సచ్ ఎలిజిబిలిటీస్. ఏంటి ఆ ఎలిజిబిలిటీస్? స్పష్టంగా చెప్తాడు గది. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రి కరుణ ఏవచ. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం. సర్వభూతాలంటే దెయ్యాలు పోతారు కాదు, బీయింగ్స్, క్రీచర్స్. సర్వభూతాన. అద్వేష్ట. అద్వేష్ట అంటే ద్వేషభావం లేకుండా నీ ఫెలో బీయింగ్స్, ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ బీయింగ్స్ ఆల్సో. అద్వేష్ట. శత్రుత్వం కలిగి ద్వేషభావం కలిగింది. ఇఫ్ యూ సిట్ ఇన్ మెడిటేషన్, వాట్ యూ గెట్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ హ్యావ్? మీ శత్రువులు వాళ్ళే మీ ప్రత్యక్షం అవుతుంటారు ధ్యానం. వాటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం. అన్ని జీవులు యందు ద్వేషభావం లేకుండా ఎట్లా ఉండాలి? మైత్రి కరుణ, స్నేహభావం. చూడండి ఋషులు యోగులు వాటి సాన్నిధ్యంలో ముంగీస పాము ఆడుకుంటుంటాయి, అట్లా జింకలు పుళ్ళు ఆడుకుంటుంటాయి. మైత్రి అంటే ఎవరి కాన్షియస్ని బట్టి ఆ చుట్టూ వాతావరణం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. చుట్టూ వాతావరణం
మైత్రి, కరుణ, దయ. చిన్న చిన్నటికి పిసుక మీద బ్రహ్మాస్త్రంలా కాకోకుండా కరుణ. మనం మన కింద జీవులు ఎందుకు మన తోటి వారిని కరుణ చూపిస్తే భగవంతుడు మనం చూపిస్తాడు. మనం చూపించాం, బట్ మన విపరీ గాడ్, హే భగవాన్ రక్షించు. ఎవరి మీదైనా సరే, బిడ్డల మీదైనా, భర్త భార్య మీదైనా, భార్య భర్త మీదకైనా, అందరి బిడ్డల మీదైనా అటాచ్మెంట్స్. అర్థమవుతుంది మీకు? లవ్, ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది. అటాచ్మెంట్ ఏంటి? అసలు వాడు లేకపోతే నేను క్షణం ఉండలేనండి, నా జీవితం వేస్ట్ అండి. పలానా నాకు ఈ వస్తువు లేకపోతే పోగొట్టుకున్నారు వస్తువు, ఇది లేకపోతే ఇక నా జీవితం అయిపోయిందండి. ఇంకా ఇది మోహం అంటారు. అట్లా ఉండకూడదు. నువ్వు అట్లా ఉన్నప్పుడు మెడిటేషన్ కూర్చుంటే ఏం గుర్తుకొస్తాయి? అండ్ వాట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ అటాచ్డ్, దోస్ థింగ్స్ విల్ అపియర్ ఇన్ యువర్ మెడిటేషన్. అవే విషయాలు గుర్తుకొస్తుంది. రకరకాల అహంకారాలు ఉంటాయి. విద్యా అహంకారము, ధనహంకారము, సౌందర్య అహంకారము, స్టేటస్. ఎన్ని కారాలను తగ్గించుకోవచ్చు, కానీ ఈ అహంకారం మాత్రం, తినే కారాలను తగ్గించుకోవచ్చు. తినే కారమైనా అహంకారం మాత్రం ఈజీగా పోదు. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? నిరహంకారం అంటున్నాడు. అది తీసి పక్కన పెట్టేసే. దెన్ యు ఆర్ వెరీ నియర్ టు మీ. అప్పుడే నువ్వు నా దగ్గర అవుతావు, నాకు ఇష్టడు అవుతావు, ఇష్టమైన వాడే ఉంటావు, నా భక్తి ఉంటావు. చెప్పు, నేను చెప్పి భగవాన్ చెప్తాను. నిరహంకారం. తర్వాత ఎట్లా ఉండాలి? సమ సుఖ దుఃఖ క్షమి సమభావన, ఈక్వల్ మైండ్. ఎక్కడ? సుఖ దుఃఖ. ఇందా చెప్తున్నాం కదా, యు ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రెజర్ అండ్ పెయిన్, బట్ యూ మస్ట్ మెయింటైన్ ఈక్వల్ స్టేట్. సమంగా తీసుకోవాలి. దుఃఖాలు వచ్చిందని చెప్పి ఓరక మదన పడకూడదు, సుఖాలు వచ్చిందని చెప్పి ఎగిరి పడకూడదు. రెండింటి ఎందు క్షమాపణ. ఇలా చెప్తున్నాం కదా, క్షమ అంటే చెప్పిన అంటే మళ్ళీ వస్తూ ఉండండి పదాలు. దాన్ని బట్టి ఎంత ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాడు భగవానుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత ఇంకేంటి? సమ శత్రు మిత్రవు స. ఇదొకటి. సమ, ఈక్వల్ మైండ్. ఎక్కడ? శత్రు మిత్రువు. శత్రువు లేదు, మిత్రులు లేదు. ఒక రకంగా చూడాలి. అదేంటండి అసాధ్యం అవుతుంది, అబ్బాయి నా వల్ల కాదండి అది అంటే. మరి అదైతేనే నాకు ఇష్టం అవుతామని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చివరి ఎండింగ్లో సమే భక్త సమే ప్రియ అంటాడు. అలాంటి భక్తుడు, ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు నాకు ప్రియమైన వాడు, నాకు ఇష్టమైన వాడు. సమా శత్రువు మిత్రవు స. శత్రువుని శత్రువుగా చూసుకుంటే అంతే. డిమెడిటేషన్ ఇప్పుడు శత్రువులు ఉండాలి మనకి. మెడిటేషన్ గురించి శత్రువుని గుర్తుకొస్తుంటారు మనకి. వాడిని ఏ విధంగా వాడిని పొగడతలేందు, అవమానం చేసిన రెండింటికి సమంగా తీసుకోమంటున్నాడు. పొగుడతారు అదే నోటితో, అదే నోటితో నిందిస్తారు కూడా. టేక్ ఇట్ ఈక్వల్, సమంగా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇవి మనకి క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోకుండా మెడిటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపాసిబుల్. మీరు ప్రయత్నం చేసి చూసుకోండి. మీరు ప్రాక్టికల్గా, థియరిటికల్ చెప్పుకోవచ్చు, ఉపన్యాసాలు అవ్వచ్చు గంటల తరబడి. మనం సమవు శత్రువు మిత్రవు స మానవమానయం. తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాడు సమ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు. శీతోష్ణం, శీతలాన్ని ఉష్ణాన్ని. బాగా శీతలంగా ఉంటే ఏం చేస్తున్నాం? కప్పుకుంటున్నాం కదా, షట్రస్ అనేవి. అట్లని బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వి సీక్ ఫర్ ద కూలింగ్ సెన్సేషన్. సుఖ దుఃఖాలు ఇవి సమ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు. తర్వాత మళ్ళా చెప్తున్నాడు తుల్య నిందాస్తుతి. నిందాస్తుతులు, నిందించిన స్తుతించిన, ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఎవరైతే డెవలప్ చేసుకుంటారో సా భక్తే సమయ ప్రియ అంటాడు. అలాంటి భక్తులు నాకు ఇష్టమైన వాడు, ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు. జనరల్గా దోస్ పీపుల్ బై నేచర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఇన్ మెడిటేషన్ ఇన్ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ they will have wonderful experiences. At least those who are trying to have this type of qualities described by Lord Krishna, Bhagavan, they are also gradually near to God. మనం ఏటికేటికే మామూలుగా మనం ఉపవాసాలను ఉంటాము, పూజలు చేస్తుంటాము, లేదా సందర్భాన్ని బట్టి దేవాలయాలు దర్శనం చేస్తుంటాం. కానీ ఈ విషయాలు కరెక్షన్ లేదనుకోండి, అవి ఎంతవరకు ఉంటాయి.
In deep meditation, the deep meditators who have the higher consciousness, they never visit any temples or pilgrimages. ఇలా చెప్పుకున్నాం కదా, వాళ్ళే వీణ చూస్తానికి వస్తుంటారు. మా మా గురువు గారు అనమాట, హిమాలయన్ గురువు అనమాట, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లేదండి. ఆయన మామూలుగా అంటే వాళ్ళకి ఎన్నో ఇక్కడ ఉంటాయి, మనం చెప్పుకున్నాం కదా, యోగాయత్తులను చూస్తే ఇక్కడ ఏ జీవులని తెలుస్తూ ఉంటుంది, మనోనేతలను చూస్తే మామూలుగానే మనుషులు అనమాట. అక్కడ ఆయనకి అంటే నేను వన్స్ హ్యాడ్ దట్ విజన్ అనమాట విత్ మై ఓన్ ఐస్. ఒక తేజపుంజాలు, స్టార్స్ లాగా, అంటే వెలుగు పుంజాలు, తేజపుంజాలాగా ఆయన దగ్గర 2-3 సార్లు చూశాను. ఆ యోగి మహాదేవ సరస్వతి స్వామీజీ అనమాట, గుంటూరు దగ్గర చేపూరు దగ్గర ఉంది రాసంలో. స్పష్టంగా నేను భ్రమపడ్డాను, నేనేమన్నా మాయలో ఉన్నానా లేకపోతే అని చెప్పి కళ్ళు ముందు ఎక్కడ వెనక్కి రైటింగ్ అని పడుతుందా చూస్తే ఏమి లేవు. అది ఎప్పుడు నేను చెప్పింది 88వ సంవత్సరం, అప్పటికి ఎట్లా ఉంటే చూసుకోండి ఆ రోజుల్లో 88. అంటే రైట్ స్టార్ల 3. సరే నేను సాహసించలా, సార్ స్వామీజీ వాటాలి అని అడగటం సాయం. తర్వాత కొన్ని రోజులు అడిగాను, వాళ్ళు వస్తుంటారులే మాట్లాడుతుంటారు వెళ్తుంటారు అని చెప్పి సింపుల్గా చెప్పారు. నువ్వు చూసావా అంటే ఆయనకి కాస్త మేము ఏదో ఆ దృష్టి మాకు లభించింది, ఆయన కాస్త స్నానం చేసినప్పుడు కాస్త ఒళ్ళు చేస్తూ స్వామీజీ దట్ డే ఐ హ్యావ్ సీన్ దీస్ స్పార్క్స్ ఇట్లా నువ్వు చూసాను వస్తుంటారు మాట్లాడుతుంటారు పంపింది దేవతలు సింపుల్ అంటే అట్లా ఉంటాయి. వై దే హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ qualities. If we develop these qualities also, definitely God comes to us. And వచ్చేది ఏముంది, ఆల్రెడీ మన దగ్గరికి He is already within us. He will do darsana in any form, any form. నేను చెప్తాను ఇది. కాబట్టి ఈ క్వాలిటీస్ మనం డెవలప్ చేసుకొని సచ్ ఆ మెథడ్ ప్రకారంగా మనం చక్కగా కూర్చున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా we have experience by God's grace. ఇది నో లిమిట్. సార్ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ మనకి భగవద్గీత నుంచి మనకి ఉన్న స్క్రిప్చర్స్ అన్నిటి నుంచి చెప్పారు. ఇట్స్ టోటలీ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సార్. సో నేను ఈ మధ్య ఒక సేయింగ్ చదివాను, మెడిటేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ మెడికేషన్. ఇట్స్ మేక్స్ సో మచ్ సెన్స్, ఇజంట్ ఇట్? మెడిటేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ మెడికేషన్. మనకున్న ఈ సైకలాజికల్ ఫిజియలాజికల్ డిజార్డర్స్ అన్నిటికీ కూడా, సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్, ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అన్నిటికీ కూడా మెడికేషన్ ఇప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ మెడిసిన్స్ కెనాట్ క్యూర్ డిసీజెస్ ఫ్రమ్ అవర్ మైండ్. సో సార్ చెప్పిన పద్ధతిగా ఇక్కడ అందరూ చక్కగా స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చారు, మీకు మంచి అవకాశం ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి. మై ఓన్ ఇన్పుట్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ ద డూవర్ అనే ఇన్సైట్తో మనం కనుక ఏ పని చేసినా కూడా ఐ ఫీల్ వీ కెన్ మెడిటేట్ ఈజీలీ. సార్ చాలా పద్ధతులు చెప్పారు ఎలా మనం మెడిటేట్ చేయడానికి మన మనసు ఎలా ఉంచుకోవాలి అనేది. అలాగే ఐఎమ్ నాట్ ద డూవర్ అనేది కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే, ఆ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు మెడిటేట్ వెల్. ఆ ప్రాక్టీస్లో దిస్ ఆల్సో విత్ మైట్ హెల్ప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. Consciousness. God is a special kind of soul who is untouched by fruits, clays, aparamashta, untouched by. God is a special kind of soul who is untouched by clays, karmas and their fruits. We, being a jivatmas, touched by clays, the dukkha, pains, karmas, karma jayam, fruits, వాటి యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం. భగవానుడు వీటన్నిటికన్నా కూడా అతీతంగా ఉండే మహాశక్తి, ఆయన్ని ఈశ్వర అని మనకి యోగసూత్రాలు చెప్పారు. అంటే గాడ్. సా పూర్వేషామపి గురు కాలేన అనవచ్చేద. సా పూర్వేషామపి ఈజ్ ద గురు ఆఫ్ గురూస్. కాలేన అనవచ్చేద, యాజ్ హీ ఈజ్ అన్కండిషన్డ్ బై టైమ్. He is the Guru of to ancestors. మొట్టమొదటి గురు భగవానుడు
తర్వాత పరంపర, ఆ పరంపరగా చివరికి మనకి అవలంబన ద్వారా ఈ యోగ విద్య, బ్రహ్మ విద్య అనేది అందించడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ద మెయిన్ గురు ఈజ్ ఓన్లీ గాడ్, దట్ ఈస్ సోల్ ఆఫ్ చైతన్యం. తత్ర నిరతిశయం సర్వజ్ఞ బీజం. సర్వజ్ఞత అనేది ఆయనలో బీజ రూపంలో ఉంది. ఆమ్నిసైన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సీడ్ ఇన్ గాడ్. తస్య వాచక ప్రణవ, హిస్ డిజిగ్నేషన్ ఈజ్ ప్రణవ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సింబల్ ఓం. సో అకార్డింగ్ టు యోగ సూత్రాస్, in yoga path, Om is the designated as the symbol of God, as the name of the God. Kabatti, let us all of us chant Om. దేని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని వేదాలన్నీ కూడా ఘోషిస్తున్నాయో, తపాం సర్వాణి యత్పదం వదంతి. తపస్సు చేసేవాళ్ళు కూడా దేని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని తపస్సు చేస్తున్నారో, యత ఇచ్చిన బ్రహ్మచర్యం చరింతి. ఈ బ్రహ్మచర్యాది కఠినమైనటువంటి వ్రతాలని, దీక్షల్ని దేని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తున్నారో, ఆచరిస్తున్నారో, తత్పదం బ్రవీత్, తత్పదం సర్వే బ్రవీత్ ఓం ఇది తత్. ఆ లక్ష్యం మొత్తం కూడా మీకు క్లుప్తంగా చెప్తున్నానని చెప్పి మన వేదంలో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓం. ఓం అనే దాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని వేదాలు, తపస్సులు, దీక్షలు, వ్రతాలు, రకరకాల యజ్ఞయాగాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ ఓంని తెలుసుకుంటానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుని చేస్తున్నాయని చెప్పి మనకు వేదాలు, ఉపనిషత్తు వాక్యం నేను చెప్పింది. అందువల్ల వెన్ యూ చాంట్ ఓం, ఫీల్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, నాట్ ఫ్రమ్ ద లిప్స్, అండ్ ఫీల్ దట్ వీఆర్ inviting, we are meditating, we are remembering the Almighty God in the name of Om. You have this type of concept while chanting Om. ఓంకారం పలికేటప్పుడు ఈ విశ్వానికి మూలం, ఈ సృష్టి స్థితి లయకాలు ఏ మహాశక్తి ఉందో ఆ మహాశక్తిని, ఆ విశ్వశక్తిని బయట మన లోపల మనం నడిపించేది ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తిని మనం ఓం అనే శబ్దం ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా, గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లుగా, జపిస్తున్నట్లుగా ఆ భావన కలగాలి, ఒళ్ళు జల్లరించాలి ఆ ఓం అనే శబ్దం చేసేటప్పుడు చక్కగా. తర్వాత తజ్జప సదర్థ భావన, కేవలం పలకటమే కాకుండా you must have the meaning of that Om also. మీనింగ్ అంటే ఏ మీనింగు? విశ్వానికి ఆధారం ఏదైతుందో, మన శరీరానికి, మనసుకి, ఇంద్రియాలకి ఏ ఆధారం చేసుకుని పనిచేస్తున్నాయో ఆ ఆధారమే ఓం. కాన్షియస్నెస్, సోల్, పరమాత్మ, ఆత్మ ఏది పెట్టుకోవచ్చు. అది మనసులో భావన కలిగి ఉండండి బై చాంటింగ్ ఓం. జస్ట్ రిమైనింగ్, జస్ట్ యూ సింప్లీ follow my instructions. Keep spine erect. Feel that we are in the presence of God. The nature of God is sarvavyapaka, all pervading. So feel that we are in Him. భగవంతుని యొక్క తత్వము అంతటా కాన్సన్ట్రేట్, ఐబ్రోస్ అంతా. That is the place of Manonetra, Gnananetra, Yoganetra, Atmanetra, Sivanetra, Abhumajmanedi. At the eyebrow center, visualize the form of రైజింగ్ సన్, ఉదయించే సూర్య భగవాన్ యొక్క ఆ స్వరూపాన్ని
భ్రూమధ్యం వద్ద స్పష్టంగా మనోనేత్రంతో చూస్తూ ఉండాలి. విజువలైజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ ఎట్ యువర్ ఐబ్రో సెంటర్. ఆ ఎర్రటి ప్రకాశ స్వరూపాన్ని భ్రూమధ్యం వద్ద భావించి pay your pranamas, namaskaras to Sun God. Now keep on the awareness of Sun God at the eyebrow center and chant Om as much as loudly. While chanting Om, feel that the sound or vibration of Om is coming out through your eyebrow center. చక్కగా ఐబ్రో సెంటర్ వద్ద మనస్సుని విశ్రాంతిగా నిశ్చలంగా నిలిపి బిఫోర్ చాంటింగ్ ఓం ఎవ్రీ టైమ్ టేక్ డీప్ బ్రెత్. పలికే ముందు ప్రతిసారి లంగ్స్ నిండుగా శ్వాస తీసుకొని ఆ పలికేటప్పుడు ఆ శబ్దం అనేది భ్రూమధ్యం నుండి ఐబ్రో సెంటర్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా ఆ భావనతో చేయండి. ఐబ్రో సెంటర్, ఐబ్రో సెంటర్, ఐబ్రో సెంటర్. Take deep breath. Om.